کیا حال ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب؟ بہتر ہے، شکر ہے. چہرے پہ تو کچھ بہتری کے آثار ہیں ماشاء اللہ. جی پرانا کانفیڈینس اور اسمائل اور رنگ بھی بہتر ہو گیا. جی الحمد. کچھ سایہ آ گیا تھا آپ کے چہرے پہ ایک بیماری کا، اب بہتر ہے. نقص سمیکا جو آپ نے بتائی تھی اس کے کھانے سے کافی فرق پڑتا ہے. ہے بہت اچھی چیز. اگر معدے میں کچھ تیزابیت ہو اور وہ جو ایک نرو ہے جو ویگس سے واگس ہے، سوری، ہاں ٹھیک ہے. اگر معدے میں تیزابیت ہو اور وہ جو نرو ہے جو سارے جسم میں پھرتی ہے، چکر آوارہ نرو کہتے ہیں اس کو، وہ دو حصوں میں بٹ جاتی ہے، ایک دل کو جاتا ہے، ایک معدے کو. تو اس کا دو شاخہ ہے جو بہت بڑا اہم دو شاخہ. تو بعض دفعہ معدے کی کیفیات کو وہ دل میں منتقل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بعض دفعہ دل کی کیفیات کو معدے کی طرف. اس لیے کئی دفعہ ہوا ہے کہ بہت خطرناک ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور مریض صرف پیٹ درد بتا رہا ہے اور تجربہ کا ڈاکٹر بھی بالکل نہیں اس وقت پہچان سکتے کہ یہ دل کا حملہ ہے، معدے کا نہیں. اس کی وجہ سے جب تاخیر ہو جائے تو جان بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو وہاں اس جگہ قریباً معدے کے ایک پہلو پہ وہ درد بڑی سخت ہوتی ہے، وہ پھر سارے اس حصے میں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن وہ دل کی ہسٹری، اس کی بعض علامتیں ایسی ہیں جس سے ڈاکٹر کو پہچاننا چاہیے. کئی ایسے مریض میرے سامنے آئے ہیں، میں نے ان کو کہا کہ یہ تمہیں دل کی تکلیف ہے، کہ ڈاکٹر تو کہتا نہیں. میں نے کہا نہیں ہے ہی دل کی، تم چلے جاؤ، دل کی نکلی. کئی ڈاکٹر الٹ کرتے ہیں، پھر دل پہ احساس ہو رہا ہے کیونکہ وہ نرو جو ہے وہ معدے کو بھی جا رہی ہے، دل کو بھی جا رہی ہے. معدے کی تکلیف کو دل کی طرف منتقل کرتی ہے سارا حصہ، یہ پہلو، اور بازو بھی جکڑا جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ دل کی تکلیف ہے. کئی ایسے مریضوں کو میں نے کہا تمہیں نہیں ہے دل کی تکلیف، سوال ہی نہیں، اور ہاسپٹل بھیجا، چیک ہونے کے بعد واپس آئے، کوئی دل کی تکلیف نہیں تھی. اس کی پہچان بہت آسان ہے. جب دل کی تکلیف محسوس ہو رہی ہو، اس مریض کو کہیں تیز چل کے آؤ واپس، اس کی نبض پہلے دیکھیں بعد میں دیکھیں. تو دل کی تکلیف ہو تو اس کو فرق پڑتا ہے فوراً، چلتے چلتے اس کو کمزوری محسوس ہوگی اور چند قدم بھی بوجھل ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. اور اگر معدے کی ہو تو درد اسی طرح رہے گی، مگر یا درد اسی طرح رہے گا، وہ جب چل کے آتا ہے تو ویسے ٹھیک ہے، بالکل فریش، اس کی نبض پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے آپ کا بھی معدے کا تھا. ایسے معاملے میں جب ایسڈ ہو اور نروز کا قصور ہو، نکسوامی کا فوری دوا کے طور پر بہترین ہے، بلکہ کرونک کیسز میں بھی یہ اثر فوری دوا کی طرح کرتی ہے. سمجھیں؟ جب کوئی جو انجانہ سا خوف ہے تو اس کو تکلیف دم ہو جاتی ہے. کیا کوئی انجانہ سا خوف ہے، جیسے پیچھے کوئی ایکونائٹ 1000 میں کھا لیا کریں خوراک. اچھا جی. خوف کا تو بہترین علاج یہی ہے. بلکہ بعض صورتوں میں تو میں نے الرجی کے لیے بھی اس کو ایکونائٹ کو اونچا استعمال کر کے دیکھا ہے اور بعض وقت حیرت انگیز اثر دکھاتی ہے. الرجیز عام ہیں، بعض دفعہ پہچانی نہیں جاتی کس چیز سے ہیں. تو اگر ایکونائٹ اونچی طاقت سے شروع کریں تو کئی الرجیز بالکل ساتھ چھوڑ دیتی، فوراً چھوڑ دیتی ہیں پیچھا. اس لیے میں تو سی ایم میں دیتا ہوں، جب الرجیز کے خلاف ایکونائٹ استعمال کرنا ہو تو سی ایم ایک خوراک، پھر جو کچھ بچتا ہے الرجی کا وہ نسبتاً آسان بھی ہو جاتا ہے اور خوف کا ایلیمنٹ اس میں کم ہونے کی وجہ سے مریض کا علاج نسبتاً آسان اور ممکن بھی ہو جاتا ہے. ورنہ بعض وقت الرجی کا علاج بھی بہت ہی مشکل کام ہے. اچھا، اب میں آپ کو ڈاکٹر صاحب سے کافی باتیں ہو گئی، مگر چونکہ ہومیوپیتھی کی ہوئی ہیں اس میں وقت نہیں ضائع ہوا. ٹھیک ہے نا؟ میں دہرائی کرا رہا تھا آپ کو چند وہ دوائیں جو پہلے پڑھی ہیں ان کی.
कैक्टस का बता दिया था। कैक्टस तो बहुत नुमायां तौर पर अपनी ऐसी अलामतों से पहचाना जाता है जो इसमें गैर मामूली जोर के साथ पाई जाती है। स्पेजम्स, यूं मुट्ठी की तरह यूं जकड़ा जाता है। बाद डॉक्टर कहते हैं जैसे वो प्लास के अंदर दबा दिया गया हो, ये एहसास भी पैदा होता है। दूसरा, रस्सी तान के तो उसको खींचें, जिस तरह सांप अब बड़ा अजदहा जो है वो जकड़ता है तो फिर अपने दायरों को तंग करता है। कैक्टस में भी वैसी ही सूरत पाई जाती है। ये जहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू करे वहाँ यूँ महसूस होता है कि उसको दायरे को तंग करता जा रहा है। दिल की चोटी की दवा है और हर वो खौफ, आवाज़, धड़का जो दिल पर पड़े उसमें कैक्टस बहुत मुफीद दवा है और बाज़ लोग तो इसको दिल के लिए रूटीन में भी देते हैं। इसका स्पेज़म इतना सख्त होता है कि जब अंतड़ियों में दर्द हो, पेट में दर्द हो, तो बहुत कम दवाओं में इतनी अचानक शिद्दत पैदा होती है। बेलाडोना में भी अचानकपन है, मगर कैक्टस में जो तेज़ी है दर्द की, बेलाडोना उसका मुकाबला नहीं करता। एक और दवा है जो पेट दर्द में बेलाडोना इसकी कैक्टस की याद दिलाती है, वो ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड में एहसास इतना शदीद होता है, इतना तेज़ हो जाता है कि ऑक्सैलिक एसिड के मरीज़ जिस तरह वो बयान करता है उस ताकत नहीं रहती उसमें बयान की। बसा औकात औरतें हों तो बेहोश हो जाती हैं बताते बताते कि दर्द कैसी है। और ऑक्सैलिक एसिड की दूसरी अलामतें कैक्टस से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कैक्टस, मैंने बताया ना, बुनियादी तौर पर याद रखें स्पेज़म्स की दवा है। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि बाज़ दफ़ा मरीज़ को पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता और बच्चे ख़ास तौर पर या औरतें इस ऐसी बीमारी की शिकायत किया करती हैं। बाज़ दफ़ा कैक्टस उनका इलाज है, क्योंकि कैक्टस स्पेज़म की वजह से एक दफ़ा पेशाब का एहसास हो तो फिर एकदम वो उसका जो झटका है ना यूँ स्पेज़म का, उसकी वजह से खारिज होता है। मगर और भी दवाओं में अलामतें हैं, क्रियोजोट में भी है कि पेशाब एक दफ़ा आ जाए तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। काली कार में अमूमी कमज़ोरी है ये मसल्स की, उसमें भी ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनके लिए डिफ़िकल्ट लेबर हुई हो पहले, उनको ये कमज़ोरी लाहक हो जाती है और ये एक किस्म की फालजी कमज़ोरी है। पेशाब आए तो बर्दाश्त ना हो और बाज़ दफ़ा अपने कंट्रोल के इरादे से पहले ही खारिज भी हो जाता है। ये ऐसी अलामतें ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक छोटी सी अलामत से दवाई पहचानी जाती है। समझ गए हैं? कैक्टस की एक चीज़ और बतानी थी, जो और भी बहुत सी हैं, बता चुका हूँ पहले ही, मैं सिर्फ खुलासा दोहरा रहा हूँ कि लॉन्ग फाइबर्स पर कैक्टस का असर नहीं है तो थोड़ा है। इसलिए वो नर्व्स जो बाजू के साथ में चलती हैं या कमर से पीछे उतरती हैं, जिनके कालोसिंथ वगैरह से ताल्लुक़ है, कोलोफाइलम से ताल्लुक़ है, कॉस्टिकम से ताल्लुक़ है, कैक्टस में वो दर्दें अगर पाई जाएंगी तो मामूली, हालांकि इसके मिजाज में तेज़ी पाई जाती है, लेकिन लॉन्ग फाइबर पे इसका असर नहीं। सर्कुलर फाइबर्स, ये जो अखराजात को रोकने या निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, गर्द अंदर लंग्स के गिर्द जो छल्ले हैं, इसोफिगस में जो गोल फाइबर्स हैं, गुर्दे के नीचे और इर्द गिर्द, गर्दे के जहाँ भी मुंह के गिर्द या किसी नाली में छल्ले हों, जो इस मकसद के लिए हैं ताकि उसको दबाएं, उसको खोलें, वहाँ का स्पेज़म कैक्टस का ख़ास स्पेज़म है। और इसके पेशाब में जलन और बहुत ही बाज़ दफ़ा कैंसरस वाली कैफियत पैदा हो जाती है। और यह है क्या चीज़ याद है? थूर का फल।
اور اس کو یہ کہاں اگتا ہے؟ اس کی جڑیں جہنم میں ہیں قرآن کریم کے بیان کے مطابق، اور وہی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں. آگ سی لگ جاتی ہے اس سے بعض دفعہ، اور بے قراری، بے چینی، اور بعض لوگ کیکٹس کا پھل کھاتے ہیں. اسپین میں بھی ہوتا ہے کیکٹس، بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت ہی پیارا دیکھنے میں، سرخ رنگ کا، اتنا دلکش ہے کہ جہاں پہاڑیوں کے میں پتھروں میں اگا ہوا ہو تو آدمی قدم رک جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. وہیں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ پھل ہے، اچھا ہے، مزے کا، لیکن زیادہ نہ کھا جانا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا بس کھا لیا تو پھر پتہ چلے گا. اور پیشاب کی تکلیفیں خاص طور پر انہوں نے بتائیں کہ اس سے پیدا ہوتی ہیں. اور ایسی ہی روحانی بیماریوں میں کیکٹس کی علامتیں ہیں، جو انہوں نے بتائی تھیں وہی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں. سمجھ گئے؟ مگر دل والا خیال رکھیں، اس کا چوٹی کا استعمال اسپیزمز اور دل میں ہے. کوکس کا بتا چکا ہوں آپ کو میں، کاکولس بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں، دہرائی بھی کرا چکا ہوں کاکولس کی. ٹھیک ہے، کاکولس کوکس جو ہے اس کو کوکس کیکٹا بھی کہتے ہیں. کوکس کیکٹا ہے کیا؟ وہی تو یہ ریلیٹڈ ہے آپس میں، تو یہ ریلیٹڈ ہے آپس میں کوکس کیکٹا ہے. جی، تو کیکٹس اور کیکٹا ریلیٹڈ ہے آپس میں. اس میں آ سکتا ہے حضور یہ دونوں کیکٹس نہیں، کوئی تعلق نہیں. کوکس اور چیز ہے، کیکٹس اور چیز ہے. کوکس کیکٹی اس کے کوکس کی قسم ہے ایک، اور کیکٹس اس کا اپنا ذاتی نام ہے. سمجھ گئے؟ ریلیٹڈ کہہ رہی تھی نا، یہ سمجھتا آپس میں رشتہ داری کوئی ہے کہ نہیں. میں نے کہا نہیں، کوئی نہیں. کاکولس میں بتایا تھا چکر اور فالجی علامات، اور کوکس میں بہت لیسدار اور دھاگے دار مواد، یہی بتایا ہوا نا. اور کیا ہے کوکس کی خاص بات جو بتائی ہے آپ کو؟ یہ تو بنیادی مزاج ہے نا اس کے. کوکس جو ہے یہ اس کے انجمادات کلاٹس بھی ایسے ہی بنتے ہیں. اور یاد رکھنا چاہیے کہ دل کی بیماریوں میں بھی کوکس بہت زیادہ بہت مفید ہے اگر رائٹ وینٹریکل پہ حملہ ہو. اس کا دل کی دائیں طرف سے تعلق ہے، اور وہاں یہ بہت بڑا کلاٹ بنا دیتا ہے. اور اگر فوری طور پر کوکس نہ دیا جائے تو اسی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اس لیے رائٹ سائڈڈ ڈاکٹروں کو پتہ لگ جاتا ہے، عام لوگوں کو، ہومیوپیتھ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ دل کے دائیں طرف کا حملہ ہے، بائیں طرف کا ہے. مگر اگر ہو اور وہاں کلاٹ بن رہا ہو تو آرنیکا سے بھی پہلے کوکس دینا چاہیے. وہ فوراً اس کو روک دے گا، اور پھر آرنیکا اونچی طاقت میں دیں تو جلدی ڈیزالو ہو جاتا ہے. چنے میں آس پڑھا چکا ہوں، دہرا بھی چکا ہوں، ہے نا؟ دہرائی نہیں تھی. چنے میں آس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا مریض جس کو لمبی بیماریوں نے، خصوصاً ملیریا جیسی بیماریوں نے بالکل کھوکھلا کر دیا ہو، اس کے چہرہ بوڑھا ہو چکا ہو، عمر خواہ چھوٹی بھی ہو، اور یہ جو ہوتی ہے آنکھ کے نیچے کی ورم، اس میں ایپس جو شہد کی مکھی ہے اس کے کاٹے سے یہاں آنکھوں کے نیچے پھلپھلی ورم آ جاتی ہے، کیونکہ وہ گردے پر اثر کرتی ہے اور اس کے اخراجات روکنے کی وجہ سے یہاں کا حصہ جو نچلا حصہ ہے اس میں ورم آتی ہے. اگر ایک آنکھ میں ہو، ایک طرف ہو، تو عموماً اسی طرف کا گردہ متاثر ہوتا ہے. اس میں جو ورم ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے بلکہ تھیلا سا لٹک جاتا ہے. بعض آپ نے دیکھا ہوگا، بعض بوڑھے نظر آنے والے لوگ ان کی آنکھوں کے نیچے تھیلے سے لٹک کے یہاں تک آ جاتے ہیں.
یہ چنیما آرس کی علامت ہے. زرد چہرہ، خون نہ بن رہا ہو، اور پیل، بعض دفعہ مینڈک کے پیٹ کی طرح کا رنگ، اور پیٹ نسبتاً بڑا لیکن کھال لٹکی ہوئی، اور کوئی چیز ہضم نہ ہو. بعض دفعہ کھانے کو دل نہیں چاہتا، بعض دفعہ بھوک لگتی ہے سخت لیکن ہضم کی طاقت نہیں ہے. بے حد مختلف قسم کی بیماریاں سب اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اگر اس مزاج کا مریض آپ پہچان لیں تو اس میں یہ کام کرتی ہے. بلیڈنگز جو رکنے کا نام نہ لیں، پرانی ہو رہی ہوں، ان میں بھی یہ کام آتا ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ جگر خراب ہوتا ہے، انتڑیاں جواب دے دیتی ہیں، اور گردوں پر گہرا اثر پڑا ہوتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لمبا عرصے تک کوئی مریض ملیریا کا بیمار رہا ہو. تلی جواب دے جاتی ہے اور پورا مریض بالکل بیٹھ جاتا ہے. میں نے چنیمم آرس کے بعض مریضوں کو دیکھا ہے، اگر چنیمم آرس اس وقت مثلا ذہن میں نہ آتی اور دیتی تو میرا نہیں خیال تھا کہ کوئی اور دوا ان کو سنبھال سکتی تھی. لیکن چنیمم آرس کی چند خوراکوں سے ہی اس میں جان پڑنی شروع ہو گئی. اس نے بعد میں یہ بتایا ٹھیک تو نہیں ہوا وہ اتنی جلدی کیونکہ کرونک بیماری ہے، مگر اس نے کہا مجھے پہلے سے بہتر محسوس ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا کھانے کو دل بھی چاہنے لگ گیا ہے یا پیاس لگ گئی ہے. ایسی صورت میں چنیمم آرس چند مہینے کھلانی پڑے گی مسلسل، اور اس کے بعد مریض پہچانا نہیں جا سکتا، بالکل کایا پلٹ جاتی ہے اس کی. یہ اس کا خلاصہ یاد رکھیں، باقی اتنے موٹا لت ہے سارا دہرائی میں نہیں آ سکتا. نہیں ضروری نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کب کہا کہ ملیریا ہوا ہو، میں نے کہا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پرانے ملیریا کا مریض ہو، اور اگر پرانے ملیریا سے بھی یہ علامتیں پیدا ہوئی ہوں اس میں بھی مفید ہے. چائنا اور آرسنک دو ملیریا کی چوٹی کی دوائیں ہیں. چائنا اور آرسنک دو ایسی دوائیں ہیں جن کا خون کے نظام کے درم برم ہونے سے بہت گہرا تعلق ہے. کرونک یعنی دائمی اور لمبے چلنے والے انیمیا یعنی خون کی کمی، ان میں آرسنک بھی کام آتا ہے اور چائنا بھی کام آتا ہے. چائنا خصوصاً اگر خون بہہ جائے زیادہ، آپریشنز ہوئے ہوں یا کسی اور وجہ سے، اور پھر انیمیا آ کے ٹھہر جائے، اس کے لیے چائنا بہترین دوا ہے، مگر اس کی بعض اور علامتیں ملنی چاہیے. اس لیے چنیمم آرس کا کمبینیشن اس قسم کے غیر گزرے مریضوں کے لیے اچھا ہے، جو جن کا نظام خون جواب دے چکا ہو، جگر اور تیلی جواب دے گئے ہوں، اور عموماً انتڑیوں میں ہر جگہ میوکس میمبرینز پہ بد اثر قائم ہو چکا ہو. 30 سے بہترین ہے علاج اس کا. اس کو بہت اونچے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو یا ہوگی تو مجھے علم نہیں، میں تو ہمیشہ اس کو 30 طاقت میں استعمال کرتا ہوں، اور پہلے وہاں زیادہ ہوا کرتا تھا جب میں ربوہ میں تھا. اب یہاں نسبتاً کم ایسے مریض آتے ہیں. جرمنی میں بعض دفعہ آتے ہیں سامنے ایسے مریض. اب 30 میں دیکھ کر آہستہ آہستہ بلڈ کرتا ہوں ان کو، اور 1-2 مہینے میں کھاتے کھاتے پھر وہ عام انسان دکھائی دینے لگ جاتے ہیں. اور اگر یہ نہ ملے دوا تو بہت جلدی بہت بوڑھے ہو کر بیچارے فوت ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر جسم میں نامقابلے کی طاقت، کوئی بھی بیماری آئے گی تو لے بیٹھے گی ان کو، اور ان کے نکاحت، زندگی سے بیزاری، یہ چیزیں ان کے چہرے بشرے سے پھوٹتی ہیں. اس لیے اس مریض کو پہچاننا مشکل نہیں ہے. اگر یہ نقشہ ذہن میں جما لیں تو باقی سب علامتیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسے مریض کی ہر بیماری میں یہ کام آئے گا، اور بیماریوں کی لسٹ بہت لمبی ہے. ٹھیک ہے. کیوپرم یہ بھی پڑھا چکا ہوں ابھی تازہ، یا پرانی تھی یہ، یا نہیں پڑھائی نہیں؟ پڑھائی نہیں پھر ابھی ریسنٹلی پڑھائی تھی جرمنی سے واپس آ کے، پرانی پڑھائی ہوئی ہے. اچھا. کیوپرم تو میں بارہا کو بتا بھی چکا ہوں، اس کی تو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، سیکیوٹا ویروسا کا کیوپرم سے کیا تعلق ہے.
ہاں، اور پہچان کیا ہے دونوں کی الگ الگ؟ اس کو دبانے صرف یہ بات یاد رکھ لیں. حضور اس کو دبانے سے اس کا تشنج بڑھتا ہے اور اس کا ممکن آپ کی نہ بولنے والی بہن کو زیادہ یاد ہو. چھوٹے مسئلے ہے بیہوشی چھوٹے مسئلے بہت اہم بات آپ بھول گئے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ ڈائریکشن اسپیزم کی، کیوپرم کا اسپیزم ہمیشہ کناروں سے شروع ہوتا ہے اور برکس کی طرف حرکت کرتا ہے. سیکیوٹا کا اسپیزم ہمیشہ سینٹر سے پیریفری بیرونی حصوں کی طرف جاتا ہے. دماغ میں بھی اگر اسپیزموڈک کیفیت ہو تو آہستہ آہستہ نیچے کناروں تک اترے گا، لیکن گردن پہ شروع ہوگا، لنگز پر اثر کرے گا اور نیچے تک اترتا چلا جائے گا. یہ سیکیوٹا ہے. اور اگر مریض کو مرگی کی ہوئی ہے، پہلے انگلیاں مڑی ہیں، ہاتھ کٹھے ہوئے ہیں، پھر یوں مڑ گیا ہے، یہ ٹپیکل کیس کیوپرم کا ہے. اس کے ساتھ نلاہٹ بھی آتی ہے. کیوپرم کی دوسری پہچان یہ ہے. سیکیوٹا میں نلاہٹ سے زیادہ وہ آتا ہے یلو زردی خون کی کمی سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، چہرہ زرد ہو جائے گا اور اسپیزم بڑا سخت ہوتا ہے، یہاں تک کہ گردن کو پیچھے کی طرف پھینکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کیوپرم رکھی ہوئی تھی غالباً کہ آپ کو اس کا کمپیریزن بتا دوں. کافیہ بتا بھی چکا ہوں، دہرائی بھی ہو چکی ہے، مطلب اتنی دفعہ ذکر آ گیا کہ دوبارہ ضرورت نہیں. میں نے کافیہ کے متعلق آپ کو کیا کیا بتائی تھی باتیں، اہم عام باتوں کے علاوہ اس کے اینٹیڈوٹ بھی بتایا تھا کوئی؟ بالکل ٹھیک ہے. کالوسینس کا بتا چکا ہوں آپ کو، دہرائی بھی کر لی ہے. کالوسینس کی ایک علامت ایسی ہے جس کو آپ کو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ یہی علامت بعض دفعہ ایک کرائسس کو دور کر دے گی اگر آپ کو یاد رہے، جبکہ باقی علامتیں نہ پتہ چلیں. مثلا دانت درد ہے، دانت کے درد میں بڑا مشکل ہوتا ہے صحیح دوائی تلاش کرنا، کیونکہ بہت سی دواؤں میں یہ درد پایا جاتا ہے، عام بیماری ہے. لیکن دانت درد سے تعلق والی جو دوائیں ہیں ان کو اگر آپ کیٹیگرائز کر لیں، پہچان اس کی قسم کے لحاظ سے رکھیں، تو پھر ایک دو ڈویژن میں آپ صحیح دوائی تک پہنچ سکتے ہیں. کالوسینس ان دواؤں میں سے ہے جنہیں سردی نقصان پہنچاتی ہے اور ٹکور سے فائدہ ہوتا ہے. اس لیے دانت درد میں جہاں بھی سردی نقصان پہنچائے اور ٹکور سے فائدہ ہو، اور بعض مریض پورا اینٹ گرم کر کے نیچے اس کے اوپر سر رکھ دیتے ہیں، ایک یہ علامت ہے جو کالوسینس کی ہے. دوسری، اس کی درد ٹیسوں کی صورت میں آتی ہے اور ٹیسوں کے دورے پڑتے ہیں اور پھر رک جائے گی کچھ عرصے کے لیے یا مدھم ہو جائے گی، لیکن ہر اگلا دورہ پہلے سے زیادہ سخت ہوگا. ٹیس کے بعد اگلی ٹیس جو اٹھے گی وہ پہلے سے زیادہ شدید ہو جائے گی، پھر اس سے بھی زیادہ شدید. تو جب یہ کیفیت ہو، یہاں تک کہ یا دوا مل جائے، کوئی بیہوشی کی دوا مل جائے، یا بیماری خود وقتی طور پر دب جائے، اس کے مریض کو یہ دورے پڑتے جاتے ہیں. یہی پیٹ میں بھی کیفیت ہوتی ہے. پیٹ میں اکثر ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ کالوسینس میں اگر آپ یوں ہو جائیں تو آرام آئے گا. یہ بات نہیں ہے، دباؤ سے آرام، اور یہ علامت ضروری ہے ہر دورہ ٹیس دار ہو اور پہلے سے بڑھتا جائے، اور ٹکور سے آرام. یہ تین چیزیں اکٹھی ہوں تو آپ پورے اعتماد سے خدا کے فضل کے ساتھ کالوسینس دیں، اور یہ فیل نہیں کرتی. میرے علم میں نہیں ہوا کہ یہ تین علامتیں پائی گئی ہیں اور کالوسینس نے آپ کو جواب دے دیا ہو. بہت ہی خوش کرنے والا اثر پڑتا ہے. مریض تھوڑی دیر میں کھل اٹھتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں بالکل. ہمارے گھر میں بھی کئی دفعہ بچوں کو بھی ہوتی ہے درد، اس قسم کا پیٹ درد، تو کالوسینس فوری اثر دکھاتا ہے یا دکھاتی ہے. ان کا پتہ نہیں لگتا، ان کو مونس کہنے ہیں. کئی دفعہ نظر اس طرف بگاری ہوتی ہے، مونس کہہ دیتا ہوں. سائکلیمن ہے، یہ بتا چکا ہوں نا، پڑھا بھی چکا ہوں، دہرا بھی چکا ہوں. سائیکل کس کو کہتے ہیں؟ چکر کو.
तो साइक्लेमन चक्रों की दवा है, हैं? कॉकुलस की तरह साइक्लेमन में भी चक्कर पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा और बातें क्या हैं? हरकत से नफरत, इसके चक्कर, उसमें फर्क क्या है कॉकुलस के चक्रों और इसके चक्रों में? इम्तियाजी बात, इसके मरीज को अवर्शन होती है मोशन से, क्योंकि उससे अनईजीनेस, चक्कर ऐसे हैं जिसमें अनईजी हो जाता है आदमी और दर्द भी बढ़ती है, इसलिए इसके चक्रों का जिस्मानी इलामतों से ताल्लुक है। कॉकुलस के चक्रों का फालजी इलामात से ताल्लुक है और ज़्यादातर ज़हनी है। कॉकुलस के चक्रों का किसी दर्द से ताल्लुक नहीं, लेकिन साइक्लेमन में बात तो मरीज ये भी नहीं बता सकते कि चक्कर आ रहे हैं, मगर हरकत नहीं कर सकते, आंख का डेला भी हिलाएंगे तो उनकी दर्द बढ़ जाएगी और वो अनईजी सर में खोखलापन और एक खलासा, जो बाज़ मरीज चक्रों के तौर पर भी बताते हैं कि वाज़ेह तौर पर चक्कर आते हैं, बस कहते हैं बस खाली खाली सा हो जाता है सर। हरकत से नफरत, खुली हवा से नफरत, बावजूद इसके कि खुली हवा आराम पहुंचाती है। फ्लोरोसिस इसमें पाया जाता है, खून की कमी, मेंसेस की बेकायदगी, पैल्पिटेशन और वीकनेस एंड एग्रावेशन फ्रॉम एक्सर्शन। जो भी इसको हरकत से तकलीफें हैं उनमें एहसास वीकनेस का और एग्रावेशन फ्रॉम बीमारी में, इन दो बातों को अच्छी तरह बांध लें तो फिर ये पकड़ी जा सकती है दवा। लेकिन आमतौर पर मरीज जब आपके पास आते हैं आपको ये बातें बताते नहीं, और किस तरह उनसे ये बातें निकलवानी हैं ये मैं आखिर पे ये कोर्स ख़त्म करने के बाद फिर इस पर आऊँगा कि किस तरह इलामतों से दवाओं का सफ़र करना है। बाज़ दफ़ा हाँ, इसमें साइक्लेमन में दो इंतहाओं में मरीज घूमता है, ये भी उसके चक्कर ही हैं किस्म के। कभी वो बड़ा लोकेशस हो जाएगा, बहुत बातें कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, कभी अवर्शन हो जाती है और बात भूल जाता है और दिमाग की तरफ खून पूरी तरह हरकत नहीं करता। खुशी इसकी गम से अल्टरनेट नहीं होती बल्कि बदमिजाजी से अल्टरनेट होती है। कभी मरीज बड़ा खुश खुश हर चीज़ ले रहा है साथ, कभी सख्त बदमिजाज हो जाता है, कहता है वो बातें जो पहले उसको अच्छी लग रही थी वो एकदम उनसे बददिल हो जाता है। तो ऐसा चेंजेबल मरीज जो खुशी और गम के दरमियान ऑसिलेट करने की बजाय खुशी और बदमिजाजी के दरमियान चक्कर मारे, वो साइक्लेमन का मरीज है। सर में जो दर्द का दौरा होता है उसमें स्टन करता है वो एक किस्म का, इतना शिद्दत से जैसे चोट मारता है कि लगता है कि मरीज़ा पागल हो जाएगी, और वो कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे सेंसेस ख़त्म हो जाएंगी, बेहोश हो जाऊंगी या दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहेगा। ये बातें जब मरीज़ा करे सर दर्द की वजह से तो अमूमन साइक्लेमन की याद दिलाती हैं। साइक्लेमन भी उसकी एक दवा हो सकती है। अब चक्कर का मैंने आपको बताया था, उसका एक ताल्लुक डिमनेस ऑफ विजन से भी है, डिप्लोपिया से भी है। ऐसा मरीज जिसका विजन डिम हो जाए और एक के दो दिखाई देने लगे, उसको भी चक्रों का रुझान पैदा हो जाता है, और इसमें डिप्लोपिया पाया जाता है, हेमियोपिया भी पाया जाता है। आधा दिखाई देता है एक तरफ का, आधा नहीं दिखाई देता। ये क्या चीजें हैं? साइक्लेमन है ये, याद रख, बार बार
दिमाग में साइक्लेमन लाएं, कहीं किसी और दवाई के नाम में लगा बैठना कहीं। अमूमन मरीज बगैर प्यास के होता है, और इस पहलू से ये मैदे की इलामतें पस्तिला से मिलती हैं। जो चीज़ें पस्तिला को नुकसान पहुँचाएं, जो इलामतें पस्तिला में पाई जाती हैं कि मसलन प्यास नहीं होती, फैट्स और क्रीम वगैरह नुकसान पहुँचाती हैं, वही साइक्लेमन में भी पाई जाती हैं। और एक चीज़ ये है कि कॉफ़ी इसकी दुश्मन है। साइक्लेमन को पहचानना हो तो उसमें ये बात भी मुमिद हो जाती है कि इससे मरीज़ को कॉफ़ी से असहाल लग जाते हैं, जो आमतौर पर दूसरी दवाओं में नज़र नहीं आता। कॉफ़ी से दिमाग का एक्साइट होना तो मालूम है, लेकिन ये कि असहाल लग जाएं या नरम इजाबत शुरू हो जाए, ये इसका खासा है। और इसकी दूसरी इलामतें भी कॉफ़ी पीने से बिगड़ती हैं, इसलिए ऐसा मरीज़ बसा औकात काफ़ी पेश करने में मुझे माफिक नहीं आती। ऐसे मरीज़ों को अगर साइक्लेमन दी जाए तो कॉफ़ी माफिक आने लग जाती है। कॉफ़ी की इलामतें भी दूर करता है, कॉफ़ी के लिए मरीज़ में बर्दाश्त पैदा कर देता है। ख़वातीन की तकलीफ़ों में इसमें पीरियड्स की हर किस्म की इलामतें पाई जाती हैं, लेकिन वो हर दवा में तो नहीं, लेकिन 20 दवाएं ऐसी हैं जिनमें लंबे, थोड़े, ज़्यादा, पहले आए, देर तक चले, और ये इलामतें अक्सर आपको मिलेंगी। इसलिए बड़ा कंफ्यूजिंग है कि किस तरह पता चले कि इस मरीज़ के लिए कौन सी दवा मुफीद हो सकती है। उसके लिए आपको हर दवा की बाज़ ख़ुसूसी इलामतों के साथ मरज़ की गांठ बांधनी चाहिए, ताकि बजाय इसके कि सब तफसील से जाएं, चंद बातों में पूछ लें। अब अगर मेंसेस की खराबियों के साथ तबीयत में उदासी पैदा हो जाए, रोने के दौरे शुरू हो जाएं, तो 2 दवाओं की तरफ दिमाग जाएगा, एक पस्टिल्ला और एक साइक्लेमन। फिर आप इन दोनों में फ़र्क कर सकते हैं, समझ गए हैं। इसके साथ पैल्पिटेशन भी होती है, ये एक ज़ाहिर चीज़ है। मेंसेस के दौरान अगर तकलीफ़ें हर कई किस्म की हैं, जो भी हों, अगर उदासी का दौरा, रोने का रुझान और दिल तेज़ धड़कने लग जाए, जब ये चीज़ें इकट्ठी हों तो पस्टिल्ला से पहले इसकी ज़रूरत है। फिर पस्टिल्ला की तरह ये पुरखून नहीं है, पस्टिल्ला अमूमन पुरखून दवा है। ट्रैकिया में ट्रिकलिंग, खुजली का एहसास, फ्लेक्सर मसल्स के मुतालिक आपको किसका बताया था मैंने कि उसमें फ्लेक्सर मसल्स की कमज़ोरी पाई जाती है? कॉकुलस का बताया था ना आपको कि जब टांगें इकट्ठी करना हो तो फ्लेक्स करना मुश्किल है, एक्सटेंड करना इतना मुश्किल नहीं है। इसमें भी फ्लेक्सर मसल की बाज़ इलामतें पाई जाती हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। एक तो ये कि सेंसेशन ऑफ वीकनेस उसकी तरह, कॉकुलस की तरह इसमें भी पाई जाती है। साइक्लेमन में, कॉकुलस में मैंने कहा था ना आपको कल कि वीकनेस, कमज़ोरी का एहसास, अगर कुछ देर कॉकुलस खिलाएं तो कई मरीज़ हैं, हर मरीज़ में तो नहीं, उनकी अलग अलग इलामतें भी होती हैं कमज़ोरी की, मगर अगर कॉकुलस दवा हो तो मरीज़ अक्सर बहुत अच्छी रिपोर्ट करता है कि मेरी टांगों में, मेरे बाजुओं में पहले से ज़्यादा जान आ गई है और महसूस होता है कि टोन अप हो रहा हूँ मैं। इसमें भी कमज़ोरी उसी तरह की पाई जाती है, लेकिन ख़ास तौर पर हाथों में ऐसी कमज़ोरी कि बर्तन गिर रहे हैं, चीज़ें गिर पड़ती हैं, प्याली उठाओ तो बात गिर जाती है, माएँ गालियाँ देती हैं बच्चों को बेचारों को कि क्या तुम तो
ڈڈے جیسے ہر چیز توڑ دیتے ہو, گرا دیتے ہو, اس کی بجائے اس کو گالیوں کی بجائے سائکلیمن دی جائے تو زیادہ مفید ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اور بھی دوائیں بتائی تھیں آپ کو, لمبم بھی بتائی تھی اس میں, تو دوائیں یاد رکھا کریں, وہ جو ایسی علامتوں میں ہوں. گھر کے روزمرہ کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں, خام خواہ مزاج بگڑتے ہیں, آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اصل دوا ڈھونڈ لیں, منہ بھی میٹھا ہوگا بجائے کڑوا ہونے کے, اور آرام بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس میں جو فلیکسز ہیں ان میں پینز ہوتی ہیں جو کہ کاکولس میں نہیں. وہ مسلز جو اکٹھا کرنے کے کام آتے ہیں ان میں بغیر حرکت کے بھی پین موجود ہوتی ہے, یہ میں بتا رہا ہوں. کاکولس میں تو جب آپ ٹانگ سیدھی کر کے یوں موڑیں گے تو کمزوری بھی اور درد بھی, اس لیے ہاتھ سے آہستہ آہستہ واپس لانی پڑتی ہے. اس میں کھڑے کھڑے بھی وہ درد رہتی ہے, حرکت تو اور بھی بڑھتی ہے, لیکن وہ مسلز جو اکٹھا کرنے میں ہیں, کھا کہیں بھی ہوں, ان میں اگر درد ہو تو یہ سائکلیمن کی خاص علامت ہے. اور خارش کا میں نے کیا بتایا تھا, اس کی کیا علامت ہے؟ ہاں شاباش, ٹھیک ہے بالکل. ایسی خارش جو بہت نمایاں خارش نہ ہو, بلکہ جلد کی ایسی بے قراری جو یہاں خارش ہے, ذرا سا یوں کیا تو یہاں شروع ہو گئی, یہاں سے تھوڑا سا کیا تو یہاں شروع ہو گئی. ایسے مریضوں کے ہاتھ نہیں چین سے بہ رہ سکتے, کبھی یہاں کبھی. میں نے اس پہ کسی کا ذکر بھی کیا تھا, نعیم کا, ہے نا, تاکہ آپ کو یاد رہے. وہ فائدہ ہو گیا نا. پھر جب میں نے یہ کہا فوراً نعیم یاد آیا سب کو, اور نعیم کے ساتھ یہ دوا یاد آ گئی. مگر ایک بات بتانا میں بھول گیا ہوں کہ اب میں پڑھا رہا ہوں اس لیے دوا یاد آئی ہے, ورنہ صرف نعیم یاد آنا تھا. بس یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی سے گانٹھ باندھی ہے تو مقصد اور ہے, وہ اسی تک پہنچاتی ہے صرف. تو نعیم کے ساتھ خارش تو یاد آ جائے گی, سائکلیمن آئے گی کہ نہیں, یہ سوال ہے. اب یاد رکھ لیں, ٹھیک ہے. تینوں کو باندھنا پڑے گا آپس میں, نعیم, سائکلیمن اور جگہ بدلنی ہو جائے. کونیم پڑھا چکا ہوں آپ کو, کونیم اب پڑھانی ہے, کیونکہ اس میں بھی چکر ہیں. کاکولس میں بھی چکر ہیں, اور سائکلیمن کے چکر میں نے بتایا تھا یہ عجیب ہیں, جو چکروں جیسی کمزوری کا احساس بعض دفعہ دلاتے ہیں. دماغ خالی خالی ہے, حرکت سے گھبراہٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ اثر انداز ہوتی ہے دردوں وغیرہ کے اوپر. لیکن کھلے چکر جو بالکل واضح طور پر چکر کے طور پر محسوس ہوں, وہ بیلاڈونا میں ہیں, جلسیمیم میں ہیں, کاکولس میں ہیں, اور کونیم میں ہیں. کونیم کے چکر دوسرے چکروں سے اس طرح ممتاز ہوتے ہیں کہ کونیم میں بسا اوقات لیٹے ہوئے چکر زیادہ آتے ہیں, اور لیٹے ہوئے کی حرکت جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے. ذرا سا سر یوں کیا تو چکر آ گئے. اور کونیم کا تعلق ایسی عورتوں سے ہے جن کے خاوند حادثات میں مثلا جلدی فوت ہو جائیں, یا کسی وجہ سے شادی نہ ہو سکے, تو ان کی جو بھی کیفیات سپریسڈ رہتی ہیں وہ اگر چکروں میں بدل جائیں تو کونیم اس کی دوا ہے. اور ایسی عورتوں کی نظر کی کمزوریوں کے لیے بھی کونیم دوا ہے. بس اب میں آپ کو یہ تین باتیں جو نمایاں طور پر یاد رکھنے والی یہ بتا کر اب میں آپ کو اس کی باقی تفصیل بتاتا ہوں. ہاں, ایک اہم بات تو بتائی نہیں تھی, گلینڈز کی بہت چوٹی کی دوا ہے. یہ سختی پیدا کرتی ہے, جگہ جگہ گانٹھیں پیدا ہو جائیں گی اور ان میں سختی ہوگی, اور درد نہیں ہوتا, یہاں تک کہ وہ کینسر میں بدل کر اپنے آخری مقام تک پہنچ جائے.
اس لیے کونیم بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ اس کی بیماری موجود ہونے کے باوجود آپ کو وار نہیں کرتی. مثلا معدے کے کینسر میں کونیم چوٹی کی دوا ہے جو بسا اوقات استعمال ہوتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب مریض اصلاح کے قابل ہو، جب وہ شفا پانے کی ابھی طاقت رکھتا ہو، اس وقت کونیم دیں تو اس کو فائدہ ہوگا. اگر دیر ہو جائے گی تو کونیم صرف آرام مہیا کر دیتا ہے، مریض فوراً لگتا ہے کہ اب جو ڈوبا اس کی بجائے وہ ابھر آئے گا، نسبتاً زیادہ آسان زندگی. بعض دفعہ اتنا فرق بھی ڈال دیتی ہے کہ لگتا ہے کینسر غائب ہو گیا. لیکن لیٹ علاج ہو کینسر کا، خصوصاً معدے کا، تو وہ غائب نہیں ہوتا، وہ کچھ دیر کے لیے دب جاتا ہے. اور اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ 3 سے 4 سال تک کونیم اس کے آرام کی مدت بڑھا دیتی ہے، اور پھر دوبارہ ضرور حملہ ہوتا ہے، اور وہ پھر تیزی کے ساتھ مریض کو لے جاتا ہے. اس لیے کونیم میں یہ یاد رکھیں، اس کی دوسری علامتوں پر نظر رکھتے ہوئے وقت پر علاج شروع کریں، خواہ آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو کہ معدے کا کینسر ہے. سمجھ گئے بات؟ اب میں آپ کو زیادہ تفصیل سے بتاتا ہوں. ٹھنڈ سے تکلیف بڑھتی ہے. جو گلینڈ ایک دفعہ سوج جائے وہ وہی سوجا ہی رہ جاتا ہے، واپس اپنے پہلے سائز پہ نہیں اترتا. السرز کا رجحان ہے، اور السرز کے ارد گرد وہ سخت سے چھلے بن جاتے ہیں، اور معدے میں بھی اس کا آغاز السر سے ہی ہوتا ہے. اور بگڑے ہوئے السر جو لمبا عرصہ تک ٹھیک نہ ہوں، ان میں اگر کینسر بنے تو یہ اس کی کونیم کی شرارت ہوتی ہے بسا اوقات، کیونکہ اس کے السرز بھی زیادہ جلدی پچھانے نہیں جاتے. ہنجیریں کہتے ہیں نا پنجابی میں، جو یہاں کی دونوں طرف گردن میں وہ لڑیاں سی بن جاتی ہیں، اس کی گلینڈ، سوجے ہوئے گلینڈز کی گٹھلیوں کی ایک باقاعدہ ایک سلسلہ ہو جاتا ہے، یہاں سے اترتا نیچے تک چلا جاتا ہے. ان کو لمفس کہتے ہیں، لمفیٹک گلینڈز ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. لمفیٹک گلینڈز کے انڈیوریشنز، یعنی ان میں مادے کا بھر کر ان کو سخت کرنا اور سجا دینا، یہ کونیم میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے. اور ایک دفعہ ہو جائے تو پھر وہی کھڑی ہو جاتی ہے. ہر بیماری جب اس کو پیدا کرے گی تو اگلی بیماری اس کو آگے بڑھائے گی. جب ٹھیک ہو جائے تو وہ گلینڈ واپس نہیں آتے. یہ خاص طور پر کونیم کا نشان ہے. گلے میں بھی یہی نشانی ہے کونیم کی. گلینڈز آرم میں بھی، آرم پٹ میں پیدا ہوتے ہیں اور السریٹ کرتے ہیں. بریسٹ میں نوڈیولز، چھوٹی چھوٹی گانٹھیں، لمپس، نوڈیولز. اس کے علاوہ کونیم میں ایک علامت بیراٹا کارب والی بھی پائی جاتی ہے. بیراٹا کارب میں جلد کے اندر چربی کی گٹھلیاں بنتی ہیں، اور بعض مریضوں میں بڑی بڑی ہو کے بڑی بھدی دکھائی دیتی ہیں. لیکن اگر وہ بیراٹا کارب سے ٹھیک نہ ہو تو بعض دوسری دوائیں ہیں جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے. بعض وہ چربی کی گٹھلیاں نہیں ہوتی، وہ چھوٹے چھوٹے گلینڈ سوجے ہوتے ہیں جو جلد کے نیچے گلینڈ ہیں ہر جگہ. اگر وہ سوجے ہوں تو ان کا عام فیٹی گلینڈ سے فرق ہوتا ہے. کونیم گلینڈز کے سوجنے کی دوا ہے. اس لیے اگر تمام جسم میں بعضوں کے گٹھلیاں بن جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ اور مستقل وہ رہ جاتی ہیں، پھر ان میں کونیم شروع کرنا چاہیے. شروع میں 30
और रफ्ता रफ्ता बढ़ाना शुरू किया जाए उसकी पोटेंसी को। अगर ये ग्लैंड्स की सूजने की वजह से नज़र आती हैं जगह जगह जिल्द पे उभार, बाद में बहुत ही बदसूरत हो जाता है शख्स, उसकी सारी जिल्द में गुठलियाँ छोटे छोटे गुमड़ जैसे बन जाते हैं। अगर उनमें एक रेगुलरिटी सी पाई जाए तो ज़्यादातर इम्कान कोनियम का है। अगर इरेगुलर फैले हुए लम्प्स हैं तो वो अमूमन फैटी ट्यूमर्स हैं। समझ गए? फायजा, तुम्हारे पास एक मेहमान बैठी हुई हैं, है ना? है ना? इनको मैंने कहा था मैं तुम्हें अपनी बेटियों से मिलाऊंगा, और लेट हो गई थी इसलिए तुम लोग वहां नहीं थे ऊपर, तो अब एक दूसरे से तारुफ करा लो। अमेरिका से, न्यूयॉर्क से आई हुई हैं। इनकी वालदा तो अहमदी थी लेकिन वालिद अहमदी नहीं थे, इसलिए औलाद सारी बिखर गई मजहबी नुक्ते निगाह से। इनको अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी। दो इस तरह के एक हमारे मुमताज़ भट्टी है ना, उन्होंने इनको कहीं मेरे वो सुना दिया, टेलीवाइज था प्रोग्राम या वीडियो दिखाई थी? उस पर इनके दुराब दिलचस्पी पैदा हो गई। पहले कुछ बददिली हुई थी मजहब से, अब तो माशाल्लाह बहुत ताल्लुक़ रखती हैं। वहाँ से मिलने के लिए आई यहाँ, तो मैंने कहा था मैं आपको अपनी बेटियों से मिला दूंगा, तुम अब संभाल लो आप ही इनको, ठीक है? बाकी बातें क्लास के बाद। मेलिग्नेंट अफेक्शंस ग्लैंड्स की मैं बता चुका हूँ ना, हर जगह, सिर्फ मैदे से नहीं, बाहर की ज़रा जल्दी नज़र आ जाती हैं, इसलिए वहाँ ये मुफीद है, जल्दी मुफीद साबित होती है क्योंकि इब्तदाई स्टेज पर पकड़ा जाता है। कैंसर की गुठलियाँ अगर जिल्द पर हों, यानी जिल्द के करीब हों और फट जाएं, इसमें फट जाते हैं, उसमें अल्सर्स भी पैदा हो जाते हैं, तो उसमें लोकल एप्लीकेशन के लिए कौन सी चीज़ बेहतरीन है? शहद। ये तो अब जो मेडिकल साइंस है, बाकायदा एलोपैथिक मेडिकल साइंस, वो तस्लीम कर चुके हैं कि जहाँ कोई दूसरा मरहम काम नहीं करता वहाँ शहद हैरत अंगेज़ फ़ायदा पहुँचाता है। बाज़ एक जर्नल में, जो ब्रिटिश मेडिकल साइंस का जर्नल है, उसमें मैंने देखा था कि बाज़ डॉक्टर ये कहते हैं कि क्यूरेटिव भी है। हमने ऐसे मेलिग्नेंट अल्सर्स को और ग्लैंड्स को, ख़राब हुए ग्लैंड्स को, सिर्फ शहद की एप्लीकेशंस करवाई हैं और कुछ अर्से के बाद वो क्योर हो गया। तो इसलिए जो शहद में है ना, फ़ीह शिफ़ाउल लिन्नास, उसकी हमें हमेशा तलाश करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक शिफा का कोई निज़ाम शहद के इर्द गिर्द नहीं पैदा हुआ। स्पोरेडिकली, इत्तफाकन कहीं शहद की ये खूबी मिल गई, कहीं वो खूबी मिल गई। सिलाइयाँ आँखों में भी डाली जाएं तो पुराने आँखों के ज़ख्म वो भी ठीक हो जाते हैं। अल्लाह के फजल के साथ कॉर्निया के अल्सर्स तक इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाते हैं। मगर जब खुदा ने जिक्र फरमाया है कि फ़ी शिफ़ाउल लिन्नास, तो मुझे यकीन है इसमें पूरा एक सिस्टम है। अभी तक सिस्टम तक हमारी रसाई नहीं हुई, इसलिए आप अपने होम्योपैथिक इलाज के दौरान शहद पे भी रिसर्च करते रहें जहाँ मौका मिले। लेकिन ये याद रखना होगा कि मुख्तलिफन अलवानुहु फरमाया है, उनके रंग जुदा जुदा हैं, जिसका मतलब यह है कि हर शहद हर बीमारी में असरअंदाज नहीं होगा। इसका रंगों से कुछ ताल्लुक है, और रंगों का फूलों से और मौसमों से भी ताल्लुक है, और इलाकों से भी ताल्लुक है। तो इसका मतलब यह है कि शहद एक दवा नहीं बल्कि बहुत सी दवाओं का, सैकड़ों दवाओं की एक नौ का नाम है। और हर वो मुल्क जहाँ शहद पाया जाता है उसके फ्लोरा की स्टडी, ये साइंटिफिक तहकीक है, ये महज तुकबाजी से काम नहीं होगा। वहाँ के शहदों की तहकीक वहाँ के अहमदियों का अव्वल फ़र्ज़ है। वो ये देखें कि किस मौसम में कौन सा शहद बनता है,
किन फूलों से और उन फूलों और फलों का मिजाज क्या है अगर शहद के बगैर इस्तेमाल किए जाएं, और उनको भी क्या वहाँ दवाओं में इस्तेमाल किया गया था कि नहीं। बाज़ जगह ओल्ड वाइव्स रेसिपीज़ मशहूर होती हैं और बड़ी मुफीद होती हैं। पुरानी बूढ़ियों की बताई हुई दवाएं कि ये नुस्खा ये इस्तेमाल कर लो, वो इस्तेमाल कर लो, बहुत कारआमद साबित होती हैं। बाज़ दफ़ा आम रेगुलर अस्पताल के मुकाबले पर वो बेहतर दवा दे देती हैं, लेकिन हर एक की नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो भी बुढ़िया आपके पास आएगी इयादत के लिए वो एक नया नुस्खा लेके आती है और उसकी तशख़ीस भी अलग होती है। इसलिए ये एहतियात करना चाहिए कि बाद मुल्कों में जो ये आदत है कि उससे भी सुना उसके पीछे ना चलें, उनके बयान करदा नुस्खों को सिस्टमेटिकली इस्तेमाल करके जिस तरह चीन में तहकीक हुई थी उस तरीके पर हमें भी तहकीक करनी चाहिए। मौज़ेतुंग का चाइना पर जो दायम रहने वाला एहसान है वो कम्युनिज्म नहीं है, बल्कि एक ये एहसान है कि चीनी हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ जो हज़ारों साल से वहाँ इस्तेमाल हो रही थी और नई मॉडर्न साइंसेस ने, जदीद साइंसेस ने और मेडिकल सिस्टम ने उनको भुला दिया था और उनको कहानियाँ समझा जाने लगा था। मौज़ेतुंग ने सारे मुल्क में रिसर्च करवाई है, तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए फ़र्ज़ करार दे दिया कि वो एक साल के लिए फील्ड वर्क करें और टेल्स इकट्ठी करें, उन दवाओं पर तहकीक करें, जो मुफीद पाएँ उनकी रिपोर्ट करें। सेंट्रल काउंसिल जो थी साइंटिस्ट की वो उन पर गौर करती थी। उसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि इनका जो भारी बिल था उस ज़माने में, तो उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज में मगरबी दवाओं की कीमत अदा करना बहुत मुश्किल काम था। वो आधी दवाएं मटीरिया मेडिका से निकाल ही दी उन्होंने, क्योंकि साबित हो गया कि वो दवाएं एलोपैथिक मारूफ ड्रग्स के मुकाबले पर ज़्यादा बेहतर हैं और बिल्कुल सस्ती हैं, क्योंकि घर की दवाएं हैं। दूसरा, उन दवाओं में ऐसे ऐसे असर मिले हैं जो दूसरी एलोपैथिक दवाओं में के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थे। मसलन मैदे का ऑपरेशन हो रहा है, कैंसर है, काट के फेंका जा रहा है, उसके बाद एक दवाई इंजेक्ट कर देते हैं, वो जो पीने में भी काम आती है लेकिन उस वक्त तो इंजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ऑपरेशन के बाद की मतली का नामो निशान भी नहीं रहता। जो अंतरियाँ रुक जाती हैं ऑपरेशनों के बाद, बड़ी मुसीबत पड़ती है। बाज़ों के पेशाब रुक जाते हैं, बाज़ों की अंतरियाँ खड़ी हो जाती हैं, जकड़ी जाती हैं, बिल्कुल नॉर्मल चलती हैं। एक दिन एक मिनट के लिए भी खाने की एहतियात की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ख्म के पेश नज़र दूध देते हैं शुरू में, ये तो अलग बात है, लेकिन दूध हज़म करता है, अंतरियाँ चलती हैं, उसको आगे चलाती हैं, कोई हवा का दबाव नहीं बनता। अब ये लोकल जड़ी बूटियाँ हैं जिनके असर इस तहकीक के दौरान सामने आए। तो आप चीन की बजाय सारी दुनिया में शहद की किस्मों पर तजर्बा करें और आंखें खोलकर देखें कि उस इलाके में कौन सी बीमारियां हैं, उनमें कोई किसी वक्त का शहद उस मुल्क का अगर मुफीद है तो बताया जाता हो तो पता करें, तजर्बा करें और ख़ुद भी कई दफ़ा इस्तेमाल किया करें। फिर शहद के इस्तेमाल में भी फ़र्क पड़ेगा और भी कई किस्में बन जाएंगी। बाज़ दफ़ा शहद का चमचा, भरे हुए शहद का चमचा पिलाना मुफीद है, बाज़ दफ़ा डाइल्यूट शहद, चुनांचे ब्लड प्रेशर्स वगैरह के लिए अगर हल्का शहद का शरबत पिया जाए रोज़ाना सुबह तो बहुत मुफीद बताया जाता है। थोड़ा शहद पानी में घोल के तो उस तरह पिए। अब उसके जो पानी में घुलने से जो फ़र्क पड़े हैं हम तफसील तो नहीं जानते, मगर पड़ता है। गाढ़े शहद का और असर है और डाइल्यूट शहद का और असर है। तो इस लिहाज से आपको शहद पर तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक मजहबी फरीज़ा भी है। अब कोनियम की बातें, ट्रेम्बलिंग, जर्किंग, ट्विचिंग, वीकनेस और टिपिकल चक्कर, ये तस्वीर है सारे कोनियम की।
ब्लैडर कमजोर हो जाता है, लीवर बड़ा हो जाता है, उसमें भी गुठलियां बनने का रुझान पैदा हो जाता है। और एक इसमें अलामत आती है जो आपको याद रखनी चाहिए, प्रोस्टेट की खराबी की अलामत है, लिखा नहीं होता किताबों में। ये कहते हैं पेशाब पूरा आदमी खारिज नहीं कर सकता और कुछ करने के बाद मौजूद है लेकिन पूरा नहीं निकलता। ये टिपिकल अलामत है प्रोस्टेट की खराबी की। और चूंकि कोनियम में कैंसर भी पाया जाता है, इसलिए आगाज ही में कोनियम जरूर देनी चाहिए, बाकी अलामतें हो या ना हो। क्योंकि अगर कोनियम वक्त पर मिल जाए तो वो गुठलियां कैंसर में नहीं बदलेंगी, और एक दफ़ा प्रोस्टेट का कैंसर हो जाए तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। हो जाए तो फिर कौन सी दवा बताई थी मैंने? सिलिशिया। कौन सी ताकत में? 1 लाख में। बिल्कुल ठीक है। इत्तफाक से कल ही वो मरीज आ गया जिसका मैंने बताया था ना कि एड्स का मरीज बच्चा, जिसको असार बंद नहीं हो रहे थे, बाकी तो नुमाया फर्क पड़ गया था। उसको मैंने चिनिमम आर्स दी थी और कल की रिपोर्ट ये थी कि हैरत अंगेज फर्क पड़ा है। अभी है तो असाल ही, मगर वो एग्जॉस्टिव नहीं है जिस तरह पहले थे, और सेहत इंप्रूव कर गई है, वजन बढ़ गया है। तो अगर एड्स जैसी बीमारी में होम्योपैथिक खुदा के फजल से इतना गहरा असर रख सकती है तो आपको पूरे एतमाद से इसका इलाज करना चाहिए। मगर याद रखें, तशखीस है, सारी चाबी तशखीस में है, और तशखीस मुश्किल है क्योंकि बहुत सी बातें सोचनी पड़ती हैं। बर वक्त सही चीज़ दिमाग में आ जाए तो फिर अल्लाह के फजल से बाकी काम जिस्म खुद करता है। अल्लाह ताला की अता है जिस्म को, हर बीमारी से निपटने की सलाहियत जिस्म में मौजूद है। इसमें दिमाग पर जो असर पड़ता है उसमें पहले मेमोरी का वीक होना कोनियम में, और अमूमी कमज़ोरी जिससे कंसंट्रेट नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मेंटल प्रेशर्स से इम्बेसिलिटी पैदा हो जाती है। इम्बेसाइल होता है या इम्बेसिल लफ्ज़, इम्बेसाइल ही मैं पढ़ता हूँ, मगर हो सकता है इम्बेसिल लफ्ज़ हो। वो बच्चा जो नीम पागल सा हो, पागलपन तो नहीं है मगर पागलपन से पहले जो मुस्तकिलन पागलों वाली हरकतें किसी में पाई जाएं तो उसको इम्बेसिल कहते हैं। पूरा नॉर्मल अक्ल का नहीं रहता। बाद पैदाइशी होते हैं, पैदाइशी बीमारियों की वजह से हो जाते हैं। कोनियम अगर दिमाग पर असर करे तो इम्बेसिल बना देती है लोगों को, और अगर वक्त पर उसका इलाज न किया जाए तो मैडनेस ले आती है फिर। लेकिन इसकी मैडनेस में पैसिवनेस है, वायलेंस नहीं है, शिद्दत नहीं है, हमला नहीं है जोर का, बल्कि बाद पागल जो है बेचारे जो अपने रिट्रीव हो जाते हैं, बैठे रहते हैं अपने ख्यालों में गुम, उनको छेड़ोगे तो बोलेंगे। वो इम्बेसिल नहीं होते, पागल होते हैं। इम्बेसिल और पागल में एक फ़र्क यह है कि इम्बेसिल आम तौर पर बेवकूफ़ वाली हरकतें रहती हैं उसके दिमाग में ताकत ही इतनी नहीं होती। पागल बात दूसरी बातों में बिल्कुल ठीक होशमंद और अक्ल की बातें कर रहा होता है, सवाए उस पागलपन के दौरे के जो उसको पकड़े रखता है हमेशा। किसी ने किसी पागल से कोई अच्छी अक्ल की बात की तो उसने हैरान होकर कहा, तुम तो पागल हो, तुमने ये बात कैसे कर दी? उसने कहा, पागल हूं, आमक नहीं हूं। तुम आमक हो। तो पागल में वाकई बात बड़ी अक्ल की बातें होती हैं। हमारे कादियान में हुआ करते थे जुल्फ़िकार अली खान साहब के साहबजादे अब्दुल्ला मियाँ, वो पागल थे मगर अक्ल सौदे की होश थी। खान साहब उनको भेजते थे, बाकायदा हिसाब करके पूरा सौदा लेके आया करते थे, और बाद हाजिर जवाब भी बड़े थे बात बातों में। और पागलपन के अंदर ये एक किस्म की अंदरूनी होश थी। एक दफ़ा एक पागल उनको मारने लग गया। पागल इस मानों में बेवकूफ़ गधा कहीं का,
एक पागल से क्या झगड़ा बेचारे से, इन्होंने कोई बात की, उसने मारना शुरू कर दिया। मार खा रहे थे इतने भाई मंसूर, सरदार मिर्जा मंसूर अहमद साहब जो आजकल नाज़िर आला हैं, अभी यहाँ होके गए हैं, उनका मोहल्ले का इलाका वाक़या था। उन्होंने जाके उसको, मजबूत बहुत थे वो, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी थे फुटबॉल के, उन्होंने धक्का दे के उसको परे फेंका। पागल हो गए तुम, क्या कर रहे हो, एक पागल को मार रहे हो। उसने कहा नहीं, अब्दुल्ला ने कहा ऊपर से मैं पागल हूं, अंदर से ये पागल। कैसी प्यारी बात है कि नहीं नहीं, ऊपर से। और एक और फिक्र उसने कहा कि बज़ाहिर मुझे मार पड़ रही थी, अंदर से इसको जूतियां पड़ रही थी। ऐसी गहरी अकल की बात वो कई दफा कर दिया करता था, आदमी हैरान रह जाता था। तो पागल था मगर अहमक नहीं था। इम्बेसील जो है वो ऐसी बातें नहीं कर सकता, ये आपको फर्क मैं बता रहा हूं। इम्बेसील नीम जानवर जैसी हरकतें करता है, तो कोनियम बसावकत इम्बेसील बना देती है अगर इसका वक्त पर इलाज ना हो। और इम्बेसिलिटी फिर बाज़ दफ़ा पागलपन में भी तब्दील हो जाती है, मगर वायलेंस नहीं है। इसके पागलपन की में हर दुनिया की चीज़ से बेतलकी पैदा हो जाती है, कोई दिलचस्पी नहीं रही, बस इंसान अपने गुमसुम बैठा हुआ है, कोई छेड़ोगे तो बात कर देगा। मगर उदासी और गहरी उदासी इसके पागलपन का खास निशान है। और इसके पागलपन हो या दूसरी बीमारियां हों, इसमें 14 दिन का एक चक्कर पाया जाता है कि हर 14 दिन के बाद कोनियम की तकलीफ़ों में नुमायां इजाफा पैदा होता है। और ये रोटेशन 14 डेज़ की आर्सेनिक में भी पाई जाती है, मगर आर्सेनिक बाकी बातों में से मुख्तलिफ है। और पागलपन के सिवा इसमें वैक्सेशन भी है। पागलपन में तो ये नहीं लड़ता किसी से, खामोश रहता है, अमूमन उदास रहता है। लेकिन जब ये पागलपन ना हो तो उससे पहले वैक्सेशन कहते हैं, चिढ़ जाना, जल्दी उकता जाना किसी चीज़ से, बेजार हो जाना, और उसकी वजह से छोटे छोटे गुस्से पैदा होते हैं, मगर वो भी वायलेंट नहीं होते। कैमन मिल्ला की तरह के गुस्से नहीं है, मगर छोटी छोटी बातों से तंग आ जाने, क्या तुमने बकवास लगाई, बस इस तरह कह देते हैं लोग, छोड़ो दफा करो, घबराता है, बेचैन हो जाता है। ये नरम नरम किस्म की बेचैनी और उकताहट, ये कोनियम की निशानी है। ये एक इसमें मुसलमानी है, इस कोनियम के अंदर एक मुसलमानों वाली इलामत है। वो क्या है, शराब तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कोनियम का मरीज ना, विस्की वगैरह क्या, जो आमतौर पर बियर यहाँ बहुत चलती जर्मनी में, ये बियर का घूट भी नहीं भर सकता। और इस तरह से कोनियम पक्का मुसलमान है, ठीक है। मगर हो सकता है कि आजकल कई मुसलमान कहते हैं क्या हो गया, पता नहीं मुसलमान कैसे होते हैं। यूरोप में तो आम क्रिमिनल है, इसी में कह रहा हूँ, यूरोप में बीमारी मुसलमानों में आम हो गई है, उनको फर्क नहीं रहा, तमीज़ उठ गई है। वैसे मस्जिदों में भी जाते हैं और मुतशद्दिद भी होते हैं बातों में, लेकिन अल्कोहल उनके लिए आम हो गई है चीज़। मैंने आपको बताया था ना शाकिर साहब का लतीफ़ा कि नहीं, हमारे शाकिर साहब हैं यहाँ, उनकी मरियम शाकिर के मियाँ, उन शाकिर साहब ने बताया कि एक दफ़ा मेरा एक दोस्त आया, उसने पब का फैसला किया, पब खोलने का, मुसलमान पक्का मुखलिस, और पब खोलनी थी। तो मेरे पास आया कि एक आप मेरी मदद कर दें, मैंने वो पब खोलनी है तो ख़त्म कुरान करवाना है वहाँ। आप मजहबी आदमी, आप मुझे बताएं किस तरह मैं करवाऊँ, क्या तरीका है। तो शौकत साहब ने कहा कि क्या जरूरत, ख़त्म कुरान तो कर बैठे तुम,
जब तुमने तब खोल दी तो कुरान ख़त्म कर बैठे, इसलिए मज़ीद ख़त्म कुरान का तकल्लुफ़ ना करो। तो ये जो कोनियम है ये इस लिहाज से सच्चा मुसलमान है, शराब को छू भी नहीं सकता। अब वक्त है, मेरा वो नहीं, मुट्ठियों वाला आया नहीं आज, नहीं तो नासिम लगे रहते हैं हमें कैसे हो गया। अच्छा वो आया नहीं हुआ आज मुट्ठियों वाला? नहीं आया। अच्छा वक्त हो गया जी, बाकी फिर से। अस्सलाम वालेकुम।